built-up area norms. But as I said, the built-up area norms has been principally like accepted by the Honorable Chief Minister to be given as a carpet area RERA. So I'll go with that figure. So maybe you'll find a disparity in the figures that you have in your hand and what I'm reading out right now. So around for rehab now with this enhanced area, 6,43,000 or 644 lakh square meter, along with the MADA share of say 3.74 for 7, just for the sake of calculation, say around 10.3 or 10.5 lakh square meter goes to for rehab and MADA, and around 17 lakhs odd square meter remains with the developer, whoever is the C&D agency. But the catch in this is the total FSI that is entitled. Consumption, see, as far as rehab and MADA share is concerned, that is compulsory, one has to give it. Now, it can't be said right now that supposedly 17 lakh square meters is the entitlement of any C&D agency, whether it is in Motilal Nagar or whatever is the proportion in any other redevelopment project. They will be able to consume that in entirety because they have to sell that. Whatever comes to us of a rehab, for rehab will be rehabilitation. Whatever comes to me will go on lottery. But whatever remains with them, they have to ensure that there is a demand for that much of a high FSI in terms of tenements. So it is not possible to say today that out of the total FSI which is entitled for that layout, minus the FSI which will be needed for rehab and MADA share as per the DCPR, what exactly is the total or percentage of the FSI which the C&D agency will be able to consume in the next 10 to 15 years. But just off the record, if I were to say, then definitely with so much high FSI coming up across all the clusters, and now even SRA schemes are going in a major way for redevelopment. So with so much of free sale FSI coming up in the market, Dharavi is also coming up. Whether that much of demand would prevail for purchase, A. So here is where I link it up with the housing policy of 2025. If you have read it, the housing policy of 2025 for the first time has addressed sectors apart from affordable housing, has touched upon the concept of rental housing. And in rental housing again, there have been various segments like working women hostels, students hostels, old age home, industrial workers, studio apartments and so on. Just recently, around 10 days back, we made a very detailed presentation to the Honorable Chief Minister for this rental housing policy. In fact, we have gone with the amendment in the Act, the rules, regulations, everything has been suggested. And Honorable CM Sir was kind enough to principally accept the proposal of MADA, for which we have been working for the last 1.5 years. But to get it converted into the form of a proper Act or amendment, it may take some time. But we are starting off with the state rental housing portal. Now why I am saying this is that typically till now, any construction meant that it has to be sold. But if the rental schemes come forth, whereby we have also proposed that to make rental housing viable in the private sector, there are certain concessions, there are certain issues which need to be addressed, because today the rental yield in Mumbai is not more than 3 to 4%. In fact, even lesser than that. And if you were to pay your tax on that, it comes even more less. So that is not attractive. This is the forward solution that I am mentioning about. And so it will be very difficult to say how much FSI they will be able to consume, but I have given you the figures regarding this. Now, your second question was regarding displacement. Regarding what alternative? Yeah. So see, at the other places, Motilal Nagar GR or this proposal went back into 2021, or the proposal was of 2020 maybe, and it was approved in 2021. Please appreciate the fact that it was the first C&D proposal. Now in all the other C&D proposal, it is envisaged that there has to be shifting. In the sense that people will have to vacate wherever they stay, maybe in phases, and then rent is proposed
if you see the Bandra Reclamation, Adarsh Nagar, all the new tenders which are there live or which have already been published, it is proportionate to the area that they hold and also considering the rental yields or the rental market out there. Initially, when the whole Motilal Nagar scheme was envisaged, maybe because of the prevailing situation then, I can't comment on that because it was a cabinet decision, but maybe the prevailing situation then was that people were insisting that it should be a key-to-key model. That was, if it's a key-to-key model, then the question of any alternate accommodation or rent does not arise. And that is why it was not covered with the original tender. But now that we have various tenders or various models in place for the other layouts, presumably if people come forth and say that we are willing to vacate and we are willing to vacate either on the model of rent or the alternative accommodation obviously cannot be provided to one and all. There is a limitation of the PAP tenements that we have in town right now or in the city, and there are very pressing projects for which the PAP houses have to be given. But in case if there is a majority of a demand building wise, then we will try to do a cut copy based model of what we have been doing at the else places. जयस्वाल सर, नमस्कार. पंकज जोगी, पुढारी न्यूज. सर, प्रेझेंटेशन जे तुम्ही दाखवलं हे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी स्थानिकांना, टेनंट्सना, अनेकांना समजून विश्वासात घेणं गरजेचं असतं. त्यासाठी जसं मी मागे सांगितलं की पहिला पाऊल आम्ही आज उचलतो. आज हे सर्व झाल्यानंतर आम्ही हे सादरीकरण आता तिथे जे स्थानिक लोक आहेत त्यांच्या समोर करणार आहोत. त्यांच्या समोर केल्यानंतर पहिला गोष्ट तर तुम्ही एक अप्रिशिएट करा की हे जे काही निर्णय झालेला आहे हे तत्कालीन त्यावेळीच्या कॉन्शियस डिसिजन राज्य सरकारने घेतलेला होता आणि त्याप्रमाणे कॅबिनेट डिसिजन झालं. आता त्याची अंमल करताना काही मुद्दा समोर आलेला आहे. एक मुद्दा आला आहे बिल्डअप एरिया, कार्पेट एरिया. अधिकृत रीतीने अद्याप कार्पेट एरियाच्या म्हणजे काय म्हणतात ते जे GR असो किंवा हे आलेला नाही. पण या की मी आता बोलतोय ऑब्व्हियसली काही जबाबदारीनेच बोलत असेल किंवा जे मला सांगण्यात आलं असेल त्या आधारावर, पण शेवटी ज्यावेळी होईल तर त्यावेळी ते अनाउन्समेंट माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यांच्या स्तरावर GRच्या स्वरूपात बंद होतो. राहिला प्रश्न लोकांना विश्वासात मध्ये घेणे, नक्की लोकांना विश्वासात मध्ये घेण्यात येईल. आम्ही म्हणजे आता माझा कालावधीमध्ये तो जेवढं CND टेंडर आम्ही काढलेला आहोत, मी त्याबद्दल खात्रीने सांगू शकतो आहे की टेंडर काढण्यापूर्वी आय थिंक सर्व ठिकाणच्या जे फेडरेशन आहे, सोसायटी आहे, त्यांच्याशी माझा एक नव्हे 10 20 संवाद झाले. मोतीलाल नगरमध्ये हे प्रक्रिया पूर्वी झालेलं असल्यामुळे त्यानंतरही आपण भरपूर इंटरॅक्शन केलेलं आहोत. पण मध्यंतरी हे कुठे ना कुठे बिल्डअप एरिया आणि कार्पेट एरिया या विषयावर हे अडकलेलं असल्यामुळे मला असं वाटते की जसा एक सकारात्मक संवाद व्हायला पाहिजे होता ते कदाचित घडलेला नसतील. पण आजच्या सादरीकरण नंतर जे प्रमुख काही करण्यासारखी मागणी असतील त्या मागणी संदर्भात नक्की विचार करू. पण एक गोष्ट तो आहे ना की आता समजा जे ऑलरेडी शासन निर्णय किंवा कॅबिनेटचा निर्णय झालेला आहे ज्याचे आव्हान वेगळं स्तरावर झाली आणि ह्या सर्व आव्हानच्या स्वरूपात जे काही ऑर्डर्स पारित झाला किंवा जे काही स्टँड झालेला आहे त्याच्या विपरीत आपण जाऊ शकत नाही ना, ती कॅन रिव्हर्स. आणि मी व्यक्तिगत मला बोलायचं असेल, क्लस्टर मॉडेल इज द बेस्ट मॉडेल फॉर रिडेव्हलपमेंट. स्टँड अलोन बिल्डिंग आणि ह्यामध्ये जे फटका बसतात. आता एक उदाहरण देतो तुम्हाला मी, मुद्दामच फॉर एव्हरीवन. स्टँड अलोन बिल्डिंग असेल किंवा 2-3 बिल्डिंग आला, माडाच्या रूल्स DCPR काय म्हणतात की स्टँड अलोन बिल्डिंग असेल किंवा 2-3 बिल्डिंग आला, 4000 चौरस मीटर पेक्षा कमी जागा असतील किंवा 4000 चौरस मीटर पेक्षा जास्त जागा असेल पण 18 मीटरच्या रोडला ते एबेट करत नसेल तर त्याला फक्त 3 FSI भेटते. दे गेट ओनली 3 FSI. आणि 3 FSI वर नंतर जे काय फंजिबल वगैरे जे काय असेल ते विषय मी बोलत नाही. बट इन अ क्लस्टर द टोटल लेआउट मायनस जे काय आपला DCPR प्रमाणे ज्याच्या आपल्याला FSI घेता येत नाही त्या अनुषंगाने वी गेट 4 FSI. म्हणजे जिथे 3000 भेटला असतात तिथे लगेच 4000 भेटते. परत 3000 वर 35% आणि 4000 वर 35% ते पण वाढवतात. आणि त्यामध्ये बरेच ठिकाणी जे काय आणि हे CM साहेब आणि डेप्युटी CM साहेब एवढं ठिकाणी सांगितलेलं आहे की काही पण येऊन काही पण ऑफर करून देतात आणि त्यानंतर ते प्रोजेक्ट टेक ऑफच होत नाही.
आणि दुसरं आहे की इंडिव्हिज्युअल बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंट करून 2 बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंट करून असं जे मी तुम्हाला आता सादरीकरण दाखवलं की जे लेआउटचा डिझाईन कसा होणार आहे, एम्युनिटीज आता 30 ते 35 आपण कॉमन एम्युनिटीज देतोय. आलजीच्या एरिया तुम्ही बघितला असेल, आता इंडिव्हिज्युअल लेआउटमध्ये किंवा असा काही छोटा लेआउटमध्ये इंडिव्हिज्युअल रिडेव्हलपमेंट झाला तर ते करत असताना किती आलजी होईल. सो या सर्व बाबी म्हणजे पहिल्या गोष्ट तो लोकांना एक समजून घ्यायला पाहिजे की क्लस्टरमध्ये जे क्षेत्र भेटते दॅट इज मच मोर देन इवन अ टिपिकल एरिया प्रोव्हाइडेड बाय एनी डेव्हलपर. And if someone has offered or said, I can give you examples. अबुद्दीनगर एक्झाम्पल घ्या. अबुद्दीनगरमध्ये बरेच बिल्डिंग इंडिव्हिज्युअल 79 होऊन ऑफर लेटर घेऊन जे क्षेत्र प्रॉमिस केला ते व्यावहारिक नाही, त्यामुळे तिथे रिडेव्हलपमेंट झालंच नाही. आरामनगर सेम केस, जीटीबी नगर सेम केस. आता हे सर्व क्लस्टरमध्ये जात असल्यामुळे कदाचित, आणि मी शब्द कदाचित पण वापरणार नाही, मी खात्रीने बोलतोय हे सर्व रिडेव्हलपमेंट त्याचप्रमाणे होणार. कमाटीपुरा फॉर एक्झाम्पल, कुड एनीवन हॅव थॉट दॅट कमाटीपुरा कॅन गो फॉर रिडेव्हलपमेंट? इंडिव्हिज्युअल अप्रोच वर डेन्सिटी बघा, 8,000 टेनेंट्स. How can anyone plan for the individual redevelopment with such a high density of buildings and high density of people staying there? So your point is well taken. की डेफिनेटली आमच्या पण असाच इच्छा आहे आणि असंच होणार. सुदैवाने आता म्हणजे पूर्वी आता लोकल बॉडी नव्हता, आता लोकल बॉडी पण आलेला आहे, त्यामुळे लोकल बॉडी आल्यामुळे प्लॅनचं जे सादरीकरण केलंय नक्की काय असणार आहे शॉर्ट मध्ये सांगा. आज आपण सर्वप्रथम सर्व आपला मीडियाचा जे प्रतिनिधी आहे त्यांच्या समोर मोतीलाल नगर 1, 2 आणि 3 याच्या जे पुनर्वसनचा मास्टर प्लॅन आहे आणि तेवढंच नव्हे, हे टोटल लेआउट जे आहे ते रिडेव्हलप झाल्यानंतर त्याचं स्वरूप कसं राहणार, विशेष करून रिहॅबसाठी जे तिथे रेसिडेन्शियल असो किंवा कमर्शियल असो त्यांच्या सदनिका कसं राहतील, त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये काय काय सोयी सुविधा राहणार आणि त्या टोटल लेआउटमध्ये काय एम्युनिटीज जाणार आहे त्याची सादरीकरण आपण केलेलं आहोत. त्यानंतर संध्याकाळी मी स्वतः मोतीलाल नगरच्या ग्राउंडमध्ये आज जाणार आहे आणि तिथेच्या जे स्थानिक रहिवासी आहे त्यांच्या समोर मराठीमध्ये सादरीकरण करणार आहोत, जिथे त्यांच्या काही शंका, प्रश्न किंवा काय आणखी इतर काही मुद्दा असेल त्याचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू. पण एक नक्की मला सांगायला आनंद होते की आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि आपल्या राज्याच्या माननीय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी, ज्यांच्याकडे गृहनिर्माण विभाग पण आहे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि यांच्या सुपरविजन खाली आपण ज्या एक क्लस्टर अप्रोचद्वारे माडाच्या लेआउटचा पुनर्विकास करण्याचे जे पाऊल आपण उचललेलं आहोत, त्या अनुषंगाने मोतीलाल नगर जे आहे ते पहिला क्लस्टरच्या CNDAच्या एवढं मोठ्या प्रमाणात मध्ये 143 एकरच्या क्षेत्रामध्ये हे रिडेव्हलपमेंट होणार. यापूर्वी देखील प्रेझेंटेशन सर्वेक्षण झालं होतं, त्यासाठी देखील 22 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. तेव्हा माडाला पुनर्विकासातून जवळपास 44,000 घरे मिळणार होती. आता देखील आपण सर्व काही तयारी केलेली आहे. आता हा पुनर्विकास झाल्यानंतर माडाला हाऊसिंग स्टॉक म्हणून किती घरे मिळतील? नाही, आता कसं आहे की पूर्वीचं जे सर्वेक्षण झाला होता किंवा इतर जे काही गोष्ट होते त्या काय पण निष्पत्ती काय झाला नाही. शेवटी 2021 मध्ये राज्य शासनाने एक अतिशय सामूहिक रीतीने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला की मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास CND मॉडेलवर करण्यात यावे आणि त्या अनुषंगाने जे शासन निर्णय आहे ते कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर निर्गमित झाला आणि त्या निर्गमित झाल्यानंतर त्याच्या आधारावर पुढील प्रक्रिया निविदा अतिशय पारदर्शक प्रक्रियाने करणे आणि इतर गोष्ट जी असेल, काही कायदेशीर लिटिगेशन झाला होता आणि आता हे सर्व केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणीमध्ये सर्वप्रथम जे आता पुनर्वसन करायचं आहे त्यासाठी सुमारे 6.25 लाख स्क्वेअर मीटर हे पुनर्वसनसाठी लोक रहिवासी आहे स्लम्सचं. आणि माडाच्या वाटामध्ये ओरिजिनली जे आहे ते 3,97,000 चौरस मीटर एवढं क्षेत्रफळ, बांधीव क्षेत्रफळ, कन्स्ट्रक्टेड एरिया आपल्याला भेटणार होता. पण नुकतेच लोकांची एक मागणी आहे की तिथे जे पूर्वीच्या GR आहे त्या GR प्रमाणे 1600 चौरस फूट बिल्टअप एरियाच्या स्वरूपात मध्ये नमूद असल्याने त्याला डेरा कार्पेटच्या अनुषंगाने त्याची देण्यात यावे, त्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री महोदयने काही सूचना आणि काही निर्देश नुकतेच दिलेला आहे आणि त्या अन्वये आम्ही अधिकृत प्रस्ताव शासनाला सादर केलेला आहे.
त्यात प्रस्ताव मंजूर झाला. तो कदाचित माडाच्या वाटामध्ये एक सुमारे 23,000 चौरस मीटर कमी होईल. म्हणजे एकंदरीत ते मान्य झाला, ऑलरेडी मान्य म्हणजे सूचना असल्यामुळे साधारणपणे 3,75,000 चौरस मीटर एवढं क्षेत्रफळ म्हणजे आजपर्यंत कोणतंही CND असो किंवा काय असो एवढं मोठं क्षेत्रफळ माडाला कधी पण एक प्रोजेक्टमध्ये भेटलेलं नाही. पुनर्विकासापूर्वी इकडच्या रहिवाशांकडे 1600 SRA टेनंट आहेत त्यांचेही त्याच इमारतीमध्ये बांधले जाणार आहेत की त्यांच्या इमारती वेगळ्या असणार आहेत. नाही, आणि सध्या दुसरा नाही. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न याला सोडून कारण SRA मध्ये असणारे जे लोक आहेत ते खूप मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातले लोक आहेत. तर त्यांना 5-7 वर्षानंतर तुमचं मेंटेनन्स पूर्ण मेंटेनन्स साठी काय नाही, प्रोव्हिजन आता केलं ऑलरेडी टेंडर प्रमाणे जे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहे त्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड मध्ये SRAच्या बिल्डिंग असो ऍक्च्युली खरं ते आमच्याकडे SRAच्या बिल्डिंग नसते. स्लमच्या जे तिथे अधिकृत साधारणपणे 1600 लोक दिसते त्या अनुषंगाने त्या लोकांसाठी त्यांची इमारत बांधण्यात येईल. पण जे निकष इतर बिल्डिंगसाठी आहे तर ह्या बिल्डिंग असो सर्वसामान्य नागरिकसाठी किंवा स्लमच्या अनुषंगाने असो त्याच्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जे आहे त्यांच्यासाठी पण लागू राहतील. एक आणि दुसरा जे आपला टेंडर कंडिशन मध्ये आहे की OC झाल्यानंतर जे ओव्हरऑल एम्युनिटीज आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्या पूर्ण देखरेख CND एजन्सी मार्फत करण्यात येईल. अब सर हिंदी में सर आज यामध्ये आज सर प्रेजेंटेशन हुआ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है मोतीलाल नगर का, कितने टावर बने?